ये मुकाबले कई बार होए ने, पिछला तुसीं इतिहास देख लो, कई बार ऐसे मुकाबले होए, लेकिन हमेशा श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा कैंਡੀਡੇਟ है वो हमेशा बहुत वड्डी गिनती च वोटां लैके अपने मैंबरां दी जितदा रहा है। बड़ी दुख की गल है कि साडे विचों बीबा जी साडे मेरे तो बहुत सत्कारयोग वड्डे भैन जी ने और श्रोमणी अकाली दल चों वख हो के जिहड़ी अज वो चोण लड़ रहे ने। हुण भी 19 वोटां पैणगीਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ने। सो बीबे जी विरोधियों के ढाहे चढ़ के अज चोण लड़ रही ने। पिछे बीजेपी की भी सपोर्ट है, श्रोमणी अकाली दल का ही जिहड़ा वड्डी लीड लैके साडा प्रधान धामी साहब जितणगे, बाकी अहुदेदार बनणगे। ऐतकी थोड़ा जिहा दिलचस्प इस करके कि साडी पार्टी के विचों ही बाह हो के जी बीबी जगीर कौर चोण लड़ रही है, उन्होंने दूजी तरह की सपोर्ट होगी, बीजेपी ने भी सपोर्ट दी, इस करके लोगों की थोड़ी दिलचस्पी बनी हुई है। लेकिन जी उन्होंने मूँह की खानी पैनी है, बहुत घट वोटां पैणगीਆਂ। नहीं मतलब जो आज का वधिया गल है, स्वागत उन्होंने नहीं तो फिर चोण तो होएगी। प्रधान श्रोमणी अकाली दल का बनेगा धामी साहब, बड़ी बहुमत के नाल भारी नाल जितेगा। सानू अखां 'ਚ धूड़ पा के दिखाना है कि असी उरे चोण करा रहे हैं, पर यह तो कोई चोण ही नहीं। ते एक कहे मैं प्रधान ते दूजा कहे मैं प्रधान, ये की चोण हुई? अंग पाड़ के साड़ के गंदियां नालियां 'ਚ सुट के सारे पंजाब 'ਚ अग लग गई। अज 328 ਸਰੂਪ गायब है। मैनू दसो कौन पड़ताल कर रहा है? आ पुलिस सानू रोकण लई खड़ी हुई है, मैनू कोई समझ नहीं है क्यों रोक रही है। गुरसिखां नू अपने गुरु घर जाण तो रोकिया होया, पर गुरु साहब कित्थे हैं? वो स्टेट नू कोई फिक्र ही नहीं। इन्हें वादा किया कि मैं केस पाऊंगी, उहदे बरखिलाफ वो भी नहीं इन्हें कीता हैगा। कहती है कि अज मैं सारिਆਂ ਨੂੰ दिखाना चाहती है, तो उदों तो फिर तू चुप करके बैठी सी। सानू कोई भरोसा नहीं बीबी ते। गुलजार सिंह रणीके ने सीनियर एक कदवार नेता ने अकाली दल 'ਚ एक अपनी पैठ रखते उन्होंने गलबात करते हैं। रणीके साहब जो देखा जाए अज की चोण नूं किस तरह देखा जाए कि फसवा मुकाबला मानता है अकाली दल इसनूं? अज की चोण जी अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो प्रोसीजर लंबे समय तो चलता रहा उस हिसाब से होनी है। और बीबी जी होरां नूं बेनती काफ़ी लंबे समय तो भी कर रहे हैं। अज भी प्रधान जी ने कल भी कहा ही भी ना तुसीं मतलब लड़ो, होर बड़े समय आउंदे और उहदे विच तुहाडा सरकार जिहड़ा अगे भी बड़ी होया तो होर भी हो जाऊगा। नहीं मतलब जो अज का वधिया गल है, स्वागत उन्होंने नहीं तो फिर चोण तो होएगी। प्रधान श्रोमणी अकाली दल का बनेगा धामी साहब, बड़ी बहुमत के नाल भारी नाल जितेगा। रणीके साहब जो देखा जाए अकाली दल वालों दावा किया जा रहा है कि 107 मैंबरों की बहुमत मिल रही है, तो भी दूजे पासे बीबी जगीर उन्होंने नाल हुण गलबात हुई है, तो बीबी जगीर कौर कहते कि मैंबर भावें उन्होंने नाल सारे ने, पर नतीजे 2:30 वजे सारे सामने आ जाने कि चढ़ती कला वाला फैसला आएगा अज पंथ के लिए। ये तो समझ आ जाना, घंटा रह गया एक, हुण सामने आ जानी सारी गल। इस करके बीबी जी नूं अज भी यही बेनती करते हैं भी तुसीं बड़ा तुहानूं सत्कार मिलिया पंथ दे विच, बड़ी सत्कार अज भी उन्हां दा सत्कार है भी तुसीं इस तरह ना करो। आपां लोकां नूं क्यों इहो जिहियां गल्लां करदे भी श्रोमणी अकाली दल मजबूती हो गए और बड़ी अगे नालों वध वोटां नाल जिहड़ा धामी साहब फिर जितणगे। रणीके साहब अज दे मुकाबले नूं तुसीं किस तरह दे कि फसवा मुकाबला मन्निया जा सकदा है इसनूं? कोई सख्त मुकाबला नहीं जी। लोग पार्टी नाल खड़े हैं, श्रोमणी अकाली दल नाल खड़े ने, जिहड़ी 100 साल तो लंबा समा सफर तय करके श्रोमणी अकाली तक इत्थों तक आए। साडे वर्गे आउंदे आ जांदे आ, चलदा रू काम है, पर पार्टी जिहड़ी है श्रोमणी अकाली दल वो सारिਆਂ ਦੀ मां पार्टी है। इस करके अज मैंबर साहिबान सारे श्रोमणी अकाली दल के नाल ने। कोई हो सकता बीबी जी ना एक दो बंदे जिहड़े उन्होंने अपने जिहड़े होणगे, पर अज फिर भी बेनती करते उन्होंने सत्कार है भी अज भी जो आ जाए तो बड़ी चंगी गल है। 2:30 वजे नतीजे किस तरह देखते हो कि अज किस तरह नतीजे सामने आए? चढ़ती गल आउणगे, वधिया आउणगे, भारी बहुमत नाल धामी साहब वधिया पिछले नालों वध वोटां नाल जितणगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद है। साडे नाल सीगे गुलजार सिंह रणीके उनी अकाली दल दे विच मंत्री रह चुके ने, एक कदवार नेता है, एक वक्री अपनी पहचान रखते अकाली दल दे विच। उन्होंने गलबात की, उन्होंने फिर अकाली दल दे वल्लों लगातार दोहराया जा रहा है कि कल जिहड़ा ऐलान हो चुका है, अज सिर्फ रस्मी ऐलान होवेगा। वड्डी बहुमत दे विच पिछली वार दे नालों वध वोटां दे नाल इस वार जिहड़ा धामी साहब वोटां लैके जाणगे। पर तुहाडे नाल जुड़े हुए हां असीं SGPC दफ्तर दे बाहर, थोड़े
ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਬਹੁਮਾਚਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕਿ ਆਪਣੀ ਏ ਤੇ ਬੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨੌਟੀ ਚੋਣ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਚੋਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹ ਕੀ ਚੋਣ ਹੋਈ? ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਓ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਦ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ? ਆ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਲੇ, ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੰਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਨਸਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਆ। ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਸੀਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਗਪੁਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਐਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪਾੜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ 2 ਪਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ? ਆ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਵੀ ਲੋਟਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਲੋਟਸ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਪਬਲਿਕ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ 4 ਵਾਰੀ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲਿਫਾਫਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਮੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੀਏ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਪਾਉਂਗੀ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣੇ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਨੀ ਪੀਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਨੀ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਰੋਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਣ। ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ 21 ਵਿਸਵੇ, ਗੁਰੂ 20 ਵਿਸਵੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਈਏ। ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਟਾਈਮ ਸਿਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ 11-11 ਸਾਲ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਅੱਜ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਦੀ ਧੂੜ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਾਇਆ। ਕਾਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ, ਇੱਕ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 1999 ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, 90 91 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਵੀ ਲਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਰੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹਲੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਫਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧਾਮੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 107 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, 2 ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਜਾਂ 2 ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਸਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ 107 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 2:30 ਵਜੇ ਨਤੀਜੇ 3 ਵਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ 2:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣੇ, 2:30 ਤਾਂ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕਦਵਰ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂਬਰੀ ਉਹ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਪਣਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 19 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ 19 ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਟਾਹੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਲੰਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 107 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੋਰ 17-18 ਮੈਂਬਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ 2.5 ਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆਗਾ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਲੰਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅੱਜ? ਦੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 80 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 107 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਰੂੰਗਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਣਗੀਆਂ। 3 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਆਉਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤੇਗਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਉਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਵਜੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਬਹੁਮਾਚਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।